मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، د بحر و بر مالکا ہر زند سر مالکا، سمع و غر مالکا شپی و سحر مالکا، ہو دنیا ستا در بستا در بستا در بستا، ہو دنیا ستا در بستا در بستا در بستا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ د گل ښکلا کې ته مست خندا کې ته، غم او جړا کې ته تیار رڼا کې ته، زاد خور شوی په هر خوا په هر خوا په هر خوا، زاد خور شوی په هر خوا په هر خوا په هر خوا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سمد یہ خدایا ولم یولد یہ خدایا، احد احد یہ خدایا، احد احد یہ خدایا، کڑ میں قبول التجا التجا التجا، کڑ میں قبول التجا التجا التجا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، 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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یکرم ضیفنا فلیس منا، جو اپنے مہمان کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہماری یہ مجلس مختصر سی مجلس ہے، اس مجلس کا اصل مقصد ایک پروجیکٹ کا الاؤنس کرنا ہے، اور وہ یہ کہ منور زماں صاحب جو ہمارے ملک ہندوستان کے بہت مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور اب تک کے تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس اور طلباء کو آپ پڑھا چکے ہیں۔ اس وقت امت کا نوجوان بہت تیزی کے ساتھ ہلاکت اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، صرف امت کا نہیں بلکہ ملک کا اور پوری دنیا کا نوجوان۔ کوئی
نشے کی طرف جا رہا ہے اور عام طور پر بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان یہ موبائل کی لت میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں معاشرے میں ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں جو اپنے والدین کا کوئی حق ادا نہیں کرتے۔ یہ صورتحال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 12-14 سال کے بچے اپنے والدین کو مارتے ہیں۔ اپنے والدین کو مارنے پر نہیں بلکہ اب تو ایسے بھی واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ اپنے والدین کو مار دیتے ہیں۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس جانب اور کس سمت میں جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے چند ہی مہینوں میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ 12 سال 14 سال کا بچہ ہے، ماں باپ کو بھی مار ڈالا اور اپنے پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ ہندوستان میں بھی ایسے واقعات پیش آئے، ہندوستان سے باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 12-14 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسکول میں جاتا ہے اور کئی لوگوں کو مار دیتا ہے۔ تو معاشرہ جس اخلاقی بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس صورتحال میں کچھ لوگوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے جو تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہے اس معاشرے کو پکڑنے کی کوشش کرے، ان نوجوانوں کی کونسلنگ کرے، ان نوجوانوں کو سمجھائے کہ یہ آپ جس جانب بڑھ رہے ہیں، آپ اپنی جوانی کو جن چیزوں میں برباد کر رہے ہیں، اس سے ملک اور دنیا میں انسانیت یہ اطمینان اور سکون سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پوری دنیا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ ایسے موقع پر دنیا کے مختلف خطوں میں بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ ماں باپ ان کے پاس اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، وہ ان بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے کے بعد بڑی تعداد میں ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ ایسے میں یہ ایک ذمہ داری صرف موٹیویشنل اسپیکر کی نہیں بلکہ ذمہ داری ہم علماء کی ہے۔ یہ جو کام سر کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم انگریزی زبان سیکھیں، نوجوان کس انداز میں ہماری بات کو سمجھے اس اسلوب اور طریقے کو سیکھے، اور پھر اس کے بعد سب مل کر یہ محنت کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ ہم خود کوشش نہیں کریں گے وہاں تک کہ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا اس بنا پر سر نے 1 سال سے میرا سر سے رابطہ ہے، ویسے تو ہماری ملاقات 10 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بیچ میں کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جب رابطہ ہوا تو الحمدللہ ہم مختلف حالات کے اوپر تبادلے خیال کرتے رہے۔ اب اس نتیجے پر پہنچے کہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مدارس میں آنے والے بچوں کے لیے 10ویں اور 12ویں ضروری ہے، اور سب جگہ پر اس کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ مگر صرف 10ویں اور 12ویں کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں عصر حاضر کی جو اسکلز ہے، عصر حاضر کی جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ تو سر کے ساتھ ہم یہاں سے جس پروجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس آئے ہوئے ملک بھر کے 24 اسٹیٹ کے ان نوجوانوں کے اوپر محنت کی جائے، اور 1000 نہیں بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں ایسے ٹیچرز تیار کیے جائے، ایسے موٹیویشنل اسپیکرز تیار کیے جائے جو مدارس میں جا کر، جو اسکولوں میں جا کر، جو معاشرے کے شہروں میں گلیوں میں جا کر اور ہر جگہ پر جا کر وہ اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے کہ معاشرے کو بد اخلاقی سے، نفرت سے نکال کر محبت کے ماحول میں کیسا لایا جائے۔
इंसान अपने रब को कैसे पहचाने, उसका कनेक्शन अपने खालिक के साथ कैसे मजबूत किया जाए, मखलूक के आपस के रिश्तों और हुकूक को किस तरीके से जिंदा किया जाए, इस फिक्र के लिए सर ने कहा कि वैसे तो सर के पास जो पढ़ने के लिए जाते हैं उसकी तगड़ी फीस होती है, लेकिन मैं यहां पर सराहत के साथ ये बात कह देना चाहूंगा कि सर ने उलमा और तलबा की खिदमत के लिए एक भी रुपया लेने से इनकार किया है। अगर हम सर की फीस और जो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी फीस को देखें तो ये हमारा प्रोजेक्ट करोड़ों में जाता है। कितने में जाता है? करोड़ों में जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, उलमा को और मुआशरे में जो तबाही और बर्बादी खड़ी हुई है इसको खत्म करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। हम कमर्शियल अंदाज में आपके साथ नहीं जुड़े हैं, हम पैसा कमाने के लिए आपके साथ नहीं जुड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि माशरे में एक इनकलाब खैर बरपा हो और माशरा तबाही से निकल कर, नफरतों से निकल कर मोहब्बत की फिजा माशरे में कायम हो, इसलिए हम आपके साथ जुड़े हुए। तो हम ये चाहते हैं कि आप तैयार हो और तैयार होकर अपने आप को तैयार कर कर मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजों में और माशरे के हर चप्पे में जाकर हम ये बांग लगाने की कोशिश करें कि ए लोगों, आ जाओ उस अल्लाह की तरफ जिसको तुम फरामोश कर चुके हो, आ जाओ उन अखलाक की तरफ जिनको तुम फरामोश कर चुके हो। इंसान की इंसानियत को समझने की कोशिश करो। दुनिया में इंसानियत के चीख और पुकार तो लगाई जा रही है, मगर वो ज़ुख़रुफ़ुल क़ौलि ग़ुरूरा, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। हम आवाज और शोर शराबा करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि मैदान के ऊपर उतर कर काम किया जाए। लिहाजा मैं सर का तहे दिल से जामिया के इहाते में हमारे तमाम के तमाम 10 से 12 हजार तलबा और असातिज़ा, जिनकी तादाद हमारे पूरे स्टाफ की 1000 से जायद है, उन सब के तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और रईस जामिया हजरत वालिद साहब दामत बरकातुहुम ने कहा कि सर को छुट्टी में बुलाओ आप यहाँ पर। तो सर को जैसे ही मैंने कहा, सर फौरन तैयार हो गए और उन्होंने अपने शेड्यूल में इसको शामिल किया। तो बहरहाल हमें इसकी कदर होनी चाहिए कि हम जितना हो सके उनके पास अल्लाह ने जो सलाहियत अता फरमाई है उस सलाहियत को अपने अंदर जज्ब करें और फिर मुआशरे के अंदर में तब्दीली लाने की कोशिश करें। भाई हमारे तमाम के तमाम तलबा, असातिज़ा और नौजवान उसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि हम अच्छी नीयत के साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात की से उम्मीद है कि जैसे हालात आज है इससे भी ज्यादा हलाकत खेज हालात इस उम्मत पर आए हैं दुनिया में, मगर ला तक़नतू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे ही हालात में खड़े होकर उसकी तब्दीली के लिए उम्मीद अफजा होकर मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। तो हम सब मिलकर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि चंद ही सालों में मोहब्बत की फिजा इस मुल्क में कायम होगी और पूरी दुनिया के नौजवानों को हम बदअखलाकी से निकाल कर अखलाक फाजिला की तरफ लाने में कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और हमारे तलबा ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। हिफ्ज के तलबा ने वो कमरे में ठहरे थे तो वहां खिड़की के पास जाकर कहा कि सर हमारे पास नहीं आ रहे आप। तो सर ने कहा कि मैं कल परसों आऊं। कहा कि फिर तो हम चले जाएंगे। तो फिर सर ने कहा कि भाई वो हिफ्ज के तलबा बार बार आकर यहाँ पर कह रहे हैं, तो हमने कल मगरिब बाद वहां पर प्रोग्राम किया और फिर उसके बाद हमने कहा दीनियात वाले भी ना महरूम रहे और सबके सामने आपकी बात आ जाए। तो देखो, ज़बान खलकरा नक्कार खुदा मीदा फारसी में कहते हैं कि मखलूक अगर किसी चीज को अच्छा समझ रही है इसका मतलब ये है कि अल्लाह के यहाँ पर कुछ न कुछ उसको मकबूलियत हासिल है। तो इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, हुफ़ाज़ के दिलों में, उलमा के दिलों में। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कोई ना कोई ऐसी सलाहियत अता फरमाई है जिसकी वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारी और उनकी मोहब्बत लिल्लाह व फिल्लाह है। हमें उसके न हमको उनसे कोई गर्ज है और न उन्हें हमसे कोई गर्ज है। लिहाजा अगर हम लिल्लाह फिल्लाह इस मोहब्बत के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में एक इंसान अगर खड़ा होता है तो वो इनकलाब बर्पा कर देता है। तो इंशाअल्लाह अगर इतनी बड़ी जमात खड़ी होगी तो बहुत तेजी के साथ इनकलाब आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी रज़ा वाले अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए।